السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ہمارا موضوع ہے اسلام میں صحت کے لیے ہدایات۔ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ماننے کے اوپر بلکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس کا ہر حکم انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ دین کا کوئی حکم، کوئی فرض، کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، جس کو آج کی کوئی جدید سائنس جھٹلا دے، دین کے کسی حکم کو کالعدم قرار دے دے۔ دین جس کو فطرت قرار دیتا ہو اور آج کی سائنس اس کو انسان کے لیے ضرر رساں ثابت کر دے، مضر ثابت کر دے، نقصان دہ ثابت کر دے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان آیات میں دو الگ الگ حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا: یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ کھانے کے متعلق حکم ہے کہ ایمان والو یا اے لوگو، قرآن مجید میں یہ آیت ایمان والوں کو خطاب کر کے بھی کہی گئی ہے، اور اس آیت میں تمام انسانیت کو خطاب کر کے کہا: یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے حلال اور طیب کھاؤ۔ شیطان انسان کو جب بھی یہاں سے پھسلائے گا، ڈی ٹریک کرے گا، یہ انسان کو حرام اور خبیث چیزوں کی طرف لگائے گا، انسان کو اللہ کا باغی بنائے گا، اپنا پیروکار بنائے گا۔ سب سے پہلے وہ خود اللہ کا باغی ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کی اکثریت جو ہے میرے ساتھ باغی بن کر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہاں ہمارا موضوع دین کے دوسرے احکامات کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، ان احکامات کو ڈسکس کرنا ہے جن کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور مومن وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے ایک کمزور مومن کے نسبت۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ طاقت، یہ قوت ہمیں کس طرح حاصل ہوگی، یہ برقرار کس طرح رہے گی؟ جب ہم بیماریوں سے بچیں گے۔ جو چیزیں ہماری طاقت کو، ہماری قوت کو سلب کرتی ہیں، جو چیزیں ہمیں بیمار کرتی ہیں، ان سے بچیں گے۔ ان سے کس طرح بچیں گے؟ جب ہم فطرت کے اوپر چلیں گے، نیچر کو فالو کریں گے،
जो अल्लाह ताला ने हलाल और तय्यब रिज़्क़ हमारे लिए पैदा किया है उसको खाएंगे, फिर हम इस कुव्वत को कायम रख सकेंगे, फिर हम बीमारियों से बचेंगे। ये अल्लाह की कायनात है, ये आजमाइश की दुनिया है, कदम कदम पर इम्तिहान है। आपको मालूम है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर रखा था तो वहां पर भी एक दरख्त, एक फल ऐसा रखा था कि जिसके बारे में कहा था कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, कि सबको जहां चाहो जो चाहो खाओ पियो, लेकिन इस ममनुआ दरख्त के पास नहीं जाओगे। यानी एक शजरे ममनुआ वहां पर रखकर आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत कर दी कि जिस दुनिया के अंदर तुम्हें खलीफा बनाकर भेजा जा रहा है वहां भी इस तरह की बहुत सारी शजरे ममनुआ होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हारे लिए ममनुआ होगी। हलाल भी होगा, हराम भी होगा, तय्यब भी होगा, खबीस भी होगा, मशकूक चीजें भी होंगी, लेकिन तुमने हलाल और तय्यब का इंतखाब करना है, उन चीजों का इंतखाब करना है जो तुम्हारी फितरत के मुताबिक हैं। तो आज हमारा मौजू है कि फितरत के ऊपर किस तरह रहें ताकि हमारी ताकत और कुव्वत बहाल रहे, हम बीमारियों से बचें। हमें मालूम होना चाहिए कि आज जो बीमारियों की बड़ी बढ़ती हुई जो रेशो है, जो बड़ी तादाद है, वो कौन सी बीमारियां हैं। आप अपने घर के अंदर अपने बुजुर्गों की बीमारियों को नोट करें, अपनी बीमारियों को नोट करें जो यहां पे बैठे हुए हैं कि मुझे क्या क्या बीमारी है। अपने बच्चों की बीमारियों को नोट करें, उनकी लिस्ट बनाएं। आपको मालूम होगा कि उसमें जरासीमी बीमारियां बमुश्किल 10% होंगी, 10% जरासीमी बीमारियां, 20% नफ्सियाती या ज़हनी या डिप्रेशन की बीमारियां, लेकिन जो 70% बीमारियां हैं उनका ताल्लुक हमारे गलत खाने के साथ, हमारे गलत लाइफस्टाइल के साथ है। हम तो मुसलमान हैं, हमारा दीन दीन फितरत है, दीन इस्लाम है, इसमें जिंदगी के हर गोशे को बयान किया गया है। जो दीन इस्लाम को नहीं मानते उनके बारे में तो हम मानेंगे जी, वो आज तहकीक करेंगे, चीज़ों को लेबॉर्ट्री में से गुजारेंगे तो तब फैसला करेंगे। हमारा तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान होने की वजह ही से इन चीज़ों पर अमल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं है। ये अलमिया है हमारा। हम यूरोप से उनकी तरक्की से मुतासर हैं, हम हर उस चीज़ की शान और शौकत से मुतासर हैं जिसको मीडिया हमारे सामने पेश करता है। हम हर उस चीज़ के पैरोकार हैं जो हमारे सामने रवाज और समाज के तौर पर पेश की जाती है, जो चीज़ कल्चर के तौर पर पेश की जाती है, हम उससे मुतासर हैं। या फिर हम हर वो काम कर गुजरते हैं, हम हर वो चीज़ खाने के लिए तैयार हैं जिसके लिए हम कहते हैं जी मुझे तो मज़ेदार लगती है, ये मेरी बड़ी फेवरेट डिश है, इसका फ्लेवर मुझे बड़ा पसंद है। या हमें इससे गर्ज नहीं है कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, इसको खाने के बाद फौरी या देर के बाद इसके क्या नुकसान आते होंगे, हमें इससे गर्ज नहीं है। हम कहते हैं कि मुझे मज़ेदार क्या चीज़ लगती है। और आज का मीडिया, आज की कारोबारी इंडस्ट्री, वो हमारी इस सोच को कैश करती है, वो वही चीज़ें हमें खिलाती है जो हम खाना चाहते हैं। उनको पता है ये मज़ों के दिलदादा हैं, ये फ्लेवर के दिलदादा हैं, वो आपको मसनूई फ्लेवर बनाकर, मसनूई मज़े बनाकर आपको दे रहे हैं, वो हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ हमारी नस्ल को बर्बाद नहीं कर रहे, उनकी अपनी भी नस्ल बर्बाद हो चुकी है। आज हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा बढ़ती हुई बीमारियां कौन सी हैं? शुगर। शुगर का जो ग्राफ है वो हर दिन बढ़ रहा है। बच्चों के अंदर शुगर आ रही है, 20-20, 25-25 साल के जवानों के अंदर शुगर आ रही है। खानदान के अंदर कोई शुगर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उसके दादा नाना के अंदर कोई शुगर का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस नौजवान के अंदर शुगर है।
नौजवानी के अंदर ब्लड प्रेशर है, ये कहां से आ गया? यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ रहा है, गुर्दे फेल, नौजवानों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, पथरी के मरीज हर घर के अंदर आपको मिल जाएंगे, किसी का पेट ठीक नहीं है। कोई बंदा खड़ा होकर यह नहीं बता सकता कि मेरा मैदा, मेरा पेट, मेरी अंतड़ियां जो स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रही हैं। ये बीमारियां कहां से आई हैं? इनके पीछे यही हमारा गलत लाइफस्टाइल, गलत खाना पीना और इन्हीं तैयब चीजों से बचना है। अब हम आते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें करना क्या चाहिए। तैयब ग़िज़ाएं कौन सी हैं? तैयब ग़िज़ाएं वो हैं, सबसे पहले हलाल। हलाल वो है जिसको जो हराम के दायरे से बाहर है। हराम को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन करके बता दिया कि ये चीजें तुम्हारे ऊपर हराम है। बाकी हलाल है, जो भी अल्लाह ताला ने उस हराम के अलावा कुदरती तौर पर चीजें पैदा की हैं वो सब हलाल हैं। लेकिन वो तैयब उस वक्त तक है जब तक वो अपनी कुदरती हालत के अंदर है। जब भी आप उसकी नेचुरल फॉर्म को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी कुदरती हालत को खराब करते हैं, चाहे वो खुद ब खुद हो जाए या हम उसको कीमियाई तरीके से कर दें, वो चीज कुदरती नहीं रहती, वो चीज तैयब नहीं रहती। एक फल है, जब तक वो फ्रेश है, ताजा है, आप देते हैं उसकी खुशबू भी अच्छी है, उसका जायका भी अच्छा है, उसकी रंगत भी अच्छी है। लेकिन वही फल जब खराब हो जाता है, उसको फंगस लग जाती है, वो क्या हो जाता है, उसका जायका भी खराब हो जाता है, उसका रंग भी खराब हो जाता है, उसके अंदर बदबू भी पैदा हो जाती है। तो अब देखें, वो सेब, वो अमरूद जो पहले हलाल और तैयब था, अब खराब होने के बाद वो तैयब नहीं रहा। तैयब का जिद है खबीस। जब हम खाने के लिए खबीस और तैयब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके मायने ये होते हैं, तैयब से मुराद वो ग़िज़ा जो हमारे लिए मुफीद हो, जो हमें फ़ायदा दे, नफ़ा बख्श हो, हमारी सेहत के लिए अच्छा हो, वो तैयब है। और खबीस वो है जो मुज़र सेहत हो, जो हमें जल्द या बदेर हमारी सेहत को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, बीमार कर दे, वो हमारे लिए खबीस साबित हो जाती है, मुज़र हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है। तो हमने कौन सी चीज खानी है? जो तैयब है, जो मुफीद है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम चीजों को कुदरती हालत में इस्तेमाल नहीं करते। हम जब तक वो चीज कंपनी के अंदर से होकर ना आए, जब तक वो किसी इंडस्ट्री की मोहर लग के ना आए, हमें मजा नहीं आता। जब हमारी ग़िज़ाएं कंपनी में से होकर आती हैं तो क्या होता है? वो उसके अंदर केमिकल डालते हैं, मसनूई रंग डालते हैं, उसके अंदर महफूज रखने वाली केमिकल और दवाइयां डालते हैं, तब वो आपके खाने तक, आपके मुंह तक पहुंचती है। वो चीज जो अल्लाह ने कुदरती हालत के अंदर मुफीद पैदा की थी, लेकिन अब वो इस केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद जिसको हम समझते हैं कि अब ये साला साल खराब नहीं होगी, वो हमारे लिए मुज़र हो चुकी है। आप किसी एक ऐसी ग़िज़ा का नाम नहीं ले सकते, बता नहीं सकते जो कंपनी की बनी हुई हो और वो मुफीद भी हो। मज़ेदार तो होगी, खुशबूदार होगी, लजीज होगी, जायका अच्छा होगा, आपको हर जगह हर वक्त दस्तयाब भी होगी, लेकिन आपकी उसके बारे में मैं क्या, आप क्या, दुनिया का कोई साइंसदान, दुनिया का कोई माहिर जो है उसको सेहत के लिए मुफीद करार नहीं देगा। तो इस तरीके से जब हम किसी कुदरती चीज को कीमियाई प्रोसेस से गुजारते हैं तो हम उसका तैयबपन जो है वो खत्म कर देते हैं, वो मुज़र हो जाती है हमारे लिए। तो आज हम जो फाइन आटा खाते हैं, मिल्क आटा खाते हैं, जिसका चोकर निकला हुआ होता है, वो तैयब नहीं है, वो मुज़र सेहत है, वो पेट और अंतड़ियों की बीमारियां पैदा कर रहा है। आज जो हम मैदे की बनी हुई चीजें खा रहे हैं, चाहे वो बेकरी की शक्ल में है, चाहे वो स्वीट्स की शक्ल में है, वो मैदे की बनी हुई चीजें खाने वाला आपको कोई एक बंदा सेहतमंद नजर नहीं आएगा। इसका नुकसान क्या होता है?
जब हम ये रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, जब हम चोकर निकली हुई चीज़ें जब खाते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? ये हाई कार्बोरेटेड, इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसका कार्बोहाइड्रेट लेवल हाई होता है। इसको सादा लफ्जों में कह लें कि ये आटा, ये मैदा जिसका चोकर निकला हुआ है, ये इसका कार्बोहाइड्रेट लेवल हाई हो जाता है। इसको और सादा लफ्जों में कह लें, हर वो चीज जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है वो अंदर जाके चीनी के अंदर तब्दील हो जाती है। हम मीठा उसको समझते हैं जो हमारी जुबान को मीठा लगे, लेकिन साइंस के एतबार से हर वो चीज जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट चीज पाया जाता है, वो चाहे हमें चीज फीकी महसूस हो, लेकिन अंदर जाकर वो सब की सब चीनी के अंदर तब्दील हो जाती है। जब हम ये ज्यादा स्टार्च वाली चीजें खाती हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर हमारा इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है उसको हजम करने के लिए। जब हम एकदम मीठी चीजें खाते हैं, चीनी वाली चीजें खाते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि उसको हजम करने के लिए फौरी तौर पर इंसुलिन का लेवल हाई होता है, और इसको हम मेडिकल की जुबान में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फ्लडिंग हो रही है, यानी एकदम हम खाते हैं। इसके बजाय जब हम चोकर वाली चीज खाते हैं, अनछने आटे की चीज खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसका क्या होता है? वो चीज आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है, कई घंटों में जाकर हजम होती है। मैदे वाली चीज फौरी हजम होती है, और मैदे वाली चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी छने आटे की हैं, मैदे की जितनी चीजें हैं, वो हम आज देखें कि वो बगैर चबाए खा लेते हैं। जब हम बगैर चबाए खाते हैं तो हमारा लुआब, हमारे मुंह का सलावा उसके अंदर दाखिल नहीं होता। जब तक किसी ग़िज़ा के अंदर हमारा थूक, हमारा लुआब शामिल ना हो, वो चीज सही तरीके से हजम हो ही नहीं सकती। तो रिजल्ट क्या निकलता है? एक तो हमारा हाजमा खराब, दूसरे नंबर पे हमारा ग्लूकोज लेवल इतना हाई होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा लबलबा हाई लेवल में इंसुलिन पैदा करता है। और जब ये बार बार होता है, एक दो दफा की बात तो चलो बर्दाश्त हो गई, जब एक इंसान आदत बनाता है कि वो जब भी रोटी खाता है वो मैदे की या फाइन आटे की खाता है, मिल के आटे की खाता है, वो नान खाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारा लबलबा या तो इंसुलिन कम पैदा करना शुरू कर देता है, या हमारा जिस्म उसके खिलाफ एक मज़ाहमत अख्तियार कर लेता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप चीनी वाली चीज़ें खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन हमारी इंसुलिन भी मौजूद है। आप इंसुलिन का टेस्ट करें, इंसुलिन नॉर्मल होगी, लेकिन हमारे सेल के अंदर इंसुलिन दाखिल नहीं होती। जब तक सेल के अंदर इंसुलिन दाखिल ना हो और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट दाखिल ना हो, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो रिजल्ट उसका ये निकलता है कि आज हमारी अक्सरियत 70% जो आबादी जो है वो डायबिटीज टाइप 2 का शिकार है। आपका इंसुलिन का लेवल नॉर्मल होता है, आपको आमतौर पर यह बताया जाता है कि शुगर के मरीज को इंसुलिन लेवल उसका कम होता है, लेकिन आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि उसके इंसुलिन का लेवल आम लोगों से ज्यादा पैदा हो रहा है, लेकिन वो इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रही। क्यों? हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत ग़िज़ा की वजह से, तैयब ग़िज़ा को छोड़ने की वजह से। तो तरीकाकार क्या है? हमें चक्की का आटा खाना चाहिए, चक्की का आटा, मैदा, फाइन आटा, मिल का आटा, उससे बचें। बेकरी की आइटम इससे बचें, ये चीज़ें तैयब के मियार से नीचे आ जाती हैं। स्वीट्स जितनी भी हैं इनसे बचें। अपने बच्चों को टाफी, गोली, पापड़, सलांटी, कुरकुरे, ये जितनी भी पंजाबी में कहते हैं खेस हुआ, इससे बचाएं। अगर जवान बने, मजबूत मुसलमान बने, मजबूत कभी मोमिन बने, तो इन जहरीली चीज़ों से उनको बचाएं। क्योंकि ना सिर्फ ये कि अपने मायार के एतबार से ये तैयब नहीं होती, मुज़रे सेहत होती हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, मसनूई कलर उनके अंदर डाले जाते हैं, मसनूई फ्लेवर उसके अंदर डाले जाते हैं। आपको मालूम नहीं है कि वो केमिकल अगर आप किसी को एक चम्मच वैसे ही इस्तेमाल करा दें, हो सकता है उसकी मौत के लिए काफ़ी हो, लेकिन आपके बच्चों को आपको स्लो पॉइजन के तौर पर वो मुसलसल इस्तेमाल करवाया जाता है।
تو بہرحال ہمارا کام یہاں پہ صرف آپ کو اویئر کرنا ہے، آپ کے سامنے یہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ آپ صرف غور کریں کہ پچھلے 20-30 سال کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے، ہماری غذاؤں کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے۔ یہ بیماریاں آج سے 30 سال پہلے کے بزرگوں کو یہ کیوں نہ تھیں، آج سے 30 سال کے پہلے کے نوجوانوں کو کیوں نہ تھی۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سن 70 کے اندر پہلی گردے واش کرنے والی مشین لاہور کے اندر آئی تھی، صرف منگوا لی تھی کہ شاید کوئی مریض آ جائے گردے واش کرنے پڑ جائیں۔ وہ مشین تقریباً 20 سال تک ویسے ہی پڑی رہی۔ جب 20 سال کے بعد پہلا گردے فیل کا مریض آیا کہ چلو اس کے گردے واش کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ مشین پڑی ہی ایکسپائر ہو گئی تھی۔ یعنی پاکستان کے اندر گردے فیل کا مریض ہی کوئی نہیں تھا۔ آج آپ کو ہر آبادی کے اندر گردے فیل کا مریض نظر آ جائے گا۔ آج جتنے گردے فیل کے، گردے ڈائلسس کے مریض آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے گردے ٹرانسپلانٹ کے مریض آپ کو نظر آتے ہیں ہر علاقے کے اندر، پہلے کبھی سنے تھے آپ نے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے یہ گردے فیل ہونا شروع ہو گئے؟ اس کے پیچھے ہماری غذا ہے۔ کون سی غذا؟ یہ کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، جو آج ہماری ہر شادی، یہاں تک ہمارے مذہبی فنکشن جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پڑی ہوتی ہے۔ جب تک ہم کولڈ ڈرنک نہ لیں ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ پہلے تو ہم زیادہ کھاتے ہیں، قرآن کے حکم کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو، کھاؤ پیو حد سے نہ گزرو۔ قرآن کے حکم کی مخالفت۔ قرآن دین فطرت ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا کھانا چاہیے۔ کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا فرمائے تھے، جب آپ دیکھیں من و سلوہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک ایسی غذا، ایسی خوراک آتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیسٹ سلیکٹڈ خوراک تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا تو ان سے بھی کہا تھا کلو وشربو ولا تطغوا فی، کھانا پینا یعنی من و سلوہ کھانا پینا، ولا تطغوا فی، لیکن اس میں بھی حد سے نہ گزرنا۔ یعنی اگر ایک بندہ من و سلوہ بھی ضرورت سے زیادہ کھائے گا تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم حد سے گزرو گے اس کو کھانے میں تو میرے غضب کا شکار ہوگے۔ من و سلوہ زیادہ کھا کے بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ حلال اور طیب کھانا ہے، لیکن کتنا کھانا ہے؟ حد سے نہیں گزرنا۔ کتنا کھانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرمایا کہ دیکھیں انسان کے پیٹ سے برا برتن اور کوئی نہیں ہے جو انسان بھرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ کھانا کتنا ہو سکتا ہے کہ اس کی کمر اس کی سیدھی ہو جائے، یعنی جینے کے لیے کھائے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کھائے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، وہ سوچ لے کہ میرے پیٹ کے 3 حصے ہیں، تو ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے، دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا ہوا کے لیے، سانس بھی تو لینا ہے نا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک بس نہیں ہو جاتی۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یار تم بیٹھ جاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں جی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا جی بعد میں بتا دو جی۔ بعد میں پوچھا یار وہ کھڑے سارے بیٹھے تم کھڑے کیوں تھے؟ کہتے جی ایسی ایک پلیٹ میں نے زیادہ کھا لی۔ یعنی ہم سٹور کرنے کے چکر میں ہیں۔ آپ ذہن کے اندر رکھیں سٹور کچھ نہیں ہوتا۔ ہم زیادہ کھانے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اپنی صحت کا کمال سمجھتے ہیں، اپنی جوانی سمجھتے ہیں۔ زیادہ کھانا بیماری ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک سادہ مثال دوں گا۔ اگر کسی بندے کا موٹر سائیکل، اس کی گاڑی پیٹرول زیادہ کھائے، 1 لیٹر سے 5 کلومیٹر کرے، یہ اس کی خوبی ہے، اس خوبی کو مانے گا۔ اچھا اسی ماڈل کی دوسری گاڑی جو ہے 1 لیٹر سے 20 کلومیٹر کر رہی ہے، یا دوسری موٹر سائیکل جو ہے وہ 1 لیٹر سے 50 کلومیٹر کر رہی ہے، آپ کی موٹر سائیکل 10 کلومیٹر کر رہی ہے، کیا یہ زیادہ پیٹرول کھانا اس گاڑی کی، اس موٹر سائیکل کی کوئی خوبی ہے؟
آپ اس کی کمپنی کو داد دیں گے, شاباش کہیں گے اس کو, آپ اس کو آگ لگا دیں گے, اس کو کباڑ میں پھینک دیں گے, یا مستری سے کہیں گے سارا انجن چاہے اس کا بدل دو, یار یہ تو اجاڑا کر دیا اس نے, تو یہ کھاتی زیادہ ہے, مائلیج کم کرتی ہے. تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم زیادہ کھانے کو اپنی جوانی سمجھتے ہیں, اپنی کاریگری سمجھتے ہیں, خوبی سمجھتے ہیں. زیادہ کھانا بیماری ہے. سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ آپ جتنے بھی زیادہ کھانے والے فنکاروں کو دیکھیں گے, ان سب کو یا تو شوگر ہو چکی ہے یا ہو جائے گی, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا بڑھ جائے گا, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے یا بڑھ جائے گا, دل کے مریض آج نہیں تو کل بن جائیں گے. اور جس کو شوگر ہو جائے, آپ کو معلوم ہے کہ شوگر جو ہے یہ دل کے مریض بننے کی پہلی سیڑھی ہے. جس کو شوگر ہوتی ہے, اگر اس کی وہ اب بھی بندہ نہ بنے, اب بھی پکا سچا مومن نہ بنے, اب بھی وہ دین فطرت کو نہ اختیار کرے, تو کیا ہوگا؟ جلد یا بدیر اس کو دل کا دورہ پڑے گا, اس کے سٹنٹ پڑے ہوئے ہوں گے, بائی پاس ہوا ہوگا. آپ جتنے بھی ہسپتال کے اندر چلے جائیں, کارڈیالوجی وارڈ کسی اندر چلے جائیں, آپ وہ جتنے دل کے مریض نظر آئیں گے 90% کو شوگر ہوگی پہلے سے. گردے پھیل کے جتنے مریضوں آپ دیکھیں گے, کچھ تو وہ ہیں جو کولڈ ڈرنک سے انرجی ڈرنک پی پی کے ڈائریکٹ گردے فیل کر چکے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے جو زیادہ عمر کے ہیں ان کو پہلے شوگر ہوگی. اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ دین فطر کی مخالفت, حلال و طیب نہ کھانا, کھانے پینے میں حد سے تجاوز کرنا, اور تیسرے نمبر پہ ایکسرسائز نہ کرنا, زندگی کو مشقت سے بچا کے رکھنا. یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں, یہ اپنے ماننے والے کو بیمار قوم کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک حکمران, بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کرو تاکہ اس کی قیادت میں ہم لڑیں. جس قوم نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, جس قوم نے ہمیں ہمارے گھر سے بے گھر کیا ہے, ہمارے بچوں کو غلام کیا ہے, ہم ان سے اپنی آزادی واپس لیں, ہم اپنے وطن میں واپس جائیں, ہمارے لیے ایک سردار سپہ سالار مقرر کرو. تو ان کے جو اس وقت کے پیغمبر تھے وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے, ورنہ اگر جوان ہوتے تو خود قیادت کرتے ان کی. تو اب بنی اسرائیل نے ایک لمبے زوال کے بعد جب احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنا وطن واپس لینا چاہیے, اپنی آزادی واپس لینی چاہیے, تو انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک سپہ سالار یا ایک بادشاہ مقرر کرو جو ہماری قیادت کرے, جس کی قیادت کے اندر ہم یہ کام کریں. تو ان کے پیغمبر نے کہا کہ ہم نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے, اس کی قیادت میں یہ کام کرو گے. تو ان کے ذہن میں کوئی اور بندہ ہوگا کہ وہ کوئی ان میں سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا, انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا. لیکن ان کے پیغمبر نے کہا کہ اس کے اندر ہر وہ خوبی ہے جس کی جو ایک سپہ سالار کے اندر, ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی, علمی اور جسمانی طور پر فوقیت دی ہے. یعنی اس کے اندر وہ ساری قابلیتیں ہیں, اس کے پاس حربی فنون بھی ہیں, اور یہ جسمانی طور پر بھی اسٹرانگ ہے. یہ تمہاری قیادت کرے گا. آپ دیکھیں کہ اسلام میں جب یہ جہاد فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہر جو صحت مند, طاقتور اور جوان بندہ تھا اس سے کہا کہ یہ جہاد کے اندر لازمی, اس کے اوپر جہاد فرض ہے. بوڑھوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے, بچوں کے اوپر بیمار جہاد فرض نہیں ہے, عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے, اور مریضوں کے اوپر بھی جہاد فرض نہیں ہے. تو ہماری تو ساری آبادی 70% 90% آبادی بیمار ہے. ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں انہوں نے آخری وقت تک گھوڑ سواری کی ہے, آخری وقت تک گھوڑ سواری کی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھوڑ سواری کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کسی نے گھوڑ سواری کبھی کی ہے تو اس کو تو پتہ ہے, اگر جس کو نہیں, جو اس کو سمجھتا ہے شاید گھوڑ سواری اور موٹر سائیکل چلانا ایک جیسا ہی ہے, تو کبھی گھوڑ سواری کر کے دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سواری کی ہے. 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے. آپ کو کوئی دائمی مرض نہیں تھا.
آپ نے اچھے خاصے چلتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور آپ کی خوراک کا آپ اندازہ کریں کہ جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رمضان کے روزے تو رکھتے تھے، سب مسلمان رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی آپ رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر جب پیر اور جمعرات کے جب ہر مہینے کے آپ 8 روزے نکالیں گے تو کتنے روزے بنے؟ اس کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھ لیتے تھے۔ تو اتنے روزے رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ ایک وقت میں متعدد شادیاں بھی تھیں ان کی۔ ہم کھاتے ہیں تاکہ انرجی آئے، ہم کھاتے ہیں تاکہ ہم پہلوان بن جائیں، تو ذہن کے اندر رکھیے کہ بندہ جب بھی مرتا ہے زیادہ کھانے سے مرتا ہے، کم کھانے سے مرتا نہیں ہے۔ کم کھانا زندگی ہے، یہ دین فطرت ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی ہے، دین سے ریلیٹڈ بھی ہے، چونکہ ہمیں جو حکم یہی ہے یہاں پہ کہ جو ہمیں ہماری دین کی ہدایات ہیں اس کے اعتبار سے بتائیں۔ طبی تحقیقات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، میڈیکل سائنس جو ہر روز ایک نیا مفروضہ چھوڑتی ہے، لیکن جو دین فطرت ہے، جو ہمارا دین ہے، یہ اٹل ہے۔ کوئی میڈیکل سائنس اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنا اسلام نے تو ہمارے اوپر فرض کیے، لیکن آج کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، جب کم از کم 8 سے 10 گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر ایک کیمیائی پروسیس ہوتا ہے۔ وہ کیمیائی پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سیل بنائے ہیں جو عام سیلوں سے کچھ بڑے سائز کے ہوتے ہیں، اور ان سیلوں کو کہا جاتا ہے فیگوسائٹس۔ یہ فیگوسائٹس کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنے بھی جسم کے اندر کمزور، بیمار اور تھکے ہوئے سیل ہوتے ہیں، یہ ان کو کھا جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، رمضان میں اکثر سنی ہوگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے وہ بو آ رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ فیگوسائٹوسس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کیٹون اور ایسیٹون۔ یہ 2 کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو پیشاب میں خارج ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر پیشاب کا ٹیسٹ کرایا جائے تو کیٹون اور ایسیٹون آپ کو اس میں نظر آ جائیں گے، رپورٹ کے اندر لکھے آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے جسم کے اندر وہ فیگوسائٹوسس کا عمل ہو گیا، ہمارے جو بڑے اور مضبوط سیل تھے انہیں کمزور اور بیمار سیلوں کو ختم کر دیا۔ اور ایک جاپانی سائنسدان کی یہ تحقیق ہے، وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کینسر کے اندر مبتلا ہونے کے چانسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ جب بیمار سیل نہیں ہوگا، جسم کے اندر زہر ختم ہو چکی ہوگی، تو کینسر کہاں سے آئے گا؟ لیکن روزے کا بھی فائدہ اسی کو ہوگا جو سنت کے مطابق روزہ رکھے گا۔ سنت کے مطابق تھوڑا سا کھا کے روزہ رکھے گا، نارمل کھا کے، بسیار خوری کر کے روزہ رکھنا، بہت زیادہ کھانا کہ صبح اٹھنے تک کھا کے سو جانا، اور صبح اٹھنے تک بد ہضمی کے ڈکار آ رہے ہیں، صبح کی سحری سے ڈکار آنا شروع ہو گئے، پیٹ تو وہیں پہ خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری شفا کا قدرتی بندوبست کیا، وہ ہم نے خود اپنی غلط تدبیر سے اس کو برباد کر لیا۔ اور پھر جب افطاری ہوتی ہے، افطاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا ہوتی تھی؟ کھجوریں کھا لی، ستو گھول کے پی لیے، سادہ ترین افطاری، کوئی اسپیشل اہتمام، کوئی بندہ، کوئی عالم دین دنیا کی کسی بھی روایت سے یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے لیے بہت اسپیشل بندوبست کیا ہو۔ ہمارے ہاں تو دوڑیں لگ جاتی ہیں، سموسے، پکوڑے، کچوریاں، بوفے۔ جن لوگوں نے کبھی روزہ رکھا بھی نہیں ہوتا، کمپنیاں متحرک ہو جاتی ہیں، جناب یہ افطار بوفے ہو رہے ہیں، اور جتنے روزہ خور ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور روزہ دار بھی چلے جاتے ہیں، سارے دن کا بھوکا، 14 گھنٹے کا روزہ، اور ایک دم جب وہ کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟
मैदा खराब, और आधे घंटे के बाद उसकी हालत ये होती है कि वो बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है, पेट को उसको अफरा पड़ा होता है और ईशा तक पढ़ने नहीं जाता बंदा। वो बंदा सोच रहा है कि मैंने रोज़ा रखा है, इसका अजर मिलेगा। फितरत से बगावत करके वो कहता है कि रोज़े का अजर सवाब भी मिलेगा और रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद है वो भी मिल जाएंगे। भाई किस तरह होगा? हमने अपनी मर्जी का कुछ कुछ दीन ले लिया, कुछ कुछ चीज़ें ले ली, खजूर भी रख ली, खजूर से ज़्यादा बहुत सारी वो गैर हजम होने वाली चीज़ें, वो सारी जो गैर तय्यब चीज़ें हैं वो सारी हमारे दस्तरखान पे पड़ी होती हैं। ये शऊर हमने बेदार करना है इस बात की। ये एक तहरीक है, ये एक इब्तदा है, ये मौजू का एक सिरा है जो आपके हवाले करके जा रहे हैं। इसके ऊपर आपने गौर करना है, इसके ऊपर स्टडी करनी है, इसके ऊपर आपने देखना है कि और कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर और क्या कुछ है। तो दो पहलू आ गए, हलाल खाना है। हलाल एक तो वो है जिसको अल्लाह ने हलाल किया, दूसरा वो है जो हलाल तरीके से भी हासिल किया हो, हलाल आमदन से हासिल किया हो। वो सूद, रिश्वत, चोरी, डाकू और दूसरे का हक मार का जो हासिल किया पैसा है वो उससे हासिल किया हुआ ना हो, वरना हमारी इखलाकी ततहीर नहीं होगी। हम इखलाकी तौर पर कभी पाकीज़ा नहीं हो सकते। ये दीन जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबूस किया था, वल्लज़ी बासा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि ये अल्लाह ताला का मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उसने इन्हीं में से एक रसूल इनमें के अंदर मबूस कर दिया। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयाति, वो इनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ के सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करता है, इनको पाकीज़ा करता है, इनकी जिंदगियों को पाकीज़ा करता है, इनके अकायद को, इनके इखलाक को, इनके लिबास को, इनके खाने पीने की चीज़ों को पाकीज़ा करता है। और सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा है, नबी उम्मी को, ये रसूल क्या करता है? इनके लिए हलाल चीज़ें, इनकी पकीज़ा चीज़ें इनको हलाल करता है और खबीस चीज़ों को इनके ऊपर हराम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देखें, आपने कुदरती चीज़ें खाई हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मैदे की पतली रोटी नहीं खाई। इससे पता चलता है कि मैदे की पतली रोटी उस वक्त भी खाई जाती थी घरों के अंदर, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाई। आपने लोगों को मना नहीं किया, लेकिन एक सुन्नत दे गए। अब देखें ना कि एक हदीस के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत के ऊपर गराह ना समझता या इसके फर्ज होने का खतरा ना होता, ये गराह ना समझता, तो मैं इनको ऊपर 5 वक्त मिसवाक करना इनको ऊपर लाजम कर देता। लेकिन इनके ऊपर फिर तंग हो जाते ये, यानी लेकिन आपने खुद तो 5 वक्त की, 5 वक्त क्या हदीस के अंदर आता है कि आधी रात को तहज्जुद के लिए उठते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे। आपकी जिंदगी का जो आखिरी काम था जो आपने किया वो मिसवाक थी। ये है तज़किया। तज़किया, खुराक का तज़किया, खाने पीने का तज़किया, जिंदगियों का तज़किया, अखलाक का तज़किया। तो इसके ऊपर अभी हमारे भाई आपको एक पेपर देंगे, उसको आप स्टडी कीजिए। उसके अंदर इन सारी बातों को तफसील के साथ बयान किया गया है। हमारा नंबर भी उसके ऊपर है, बाद में किसी का कोई सवाल हो तब भी वो पूछ सकता है। देखें, एक बात ध्यान के अंदर रखें, इंसान जिस तरतीब से बीमार होता है, जब भी वो शिफा हासिल करना चाहता है उसी तरतीब से ही उसको शिफा मिलेगी। जहाँ जहाँ ज़िंदगी के अंदर बदनज़मी हुई है, जहाँ जहाँ बेअतदाली हुई है, खाने के अंदर, पीने के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, जैसे जैसे उसको वो छोड़ेगा वैसे ठीक होने के लिए भी उन्हीं चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज नहीं करता था, एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। तय्यब चीज़ें नहीं खाता था, तय्यब चीज़ें खानी पड़ेंगी। आप शुगर के मरीज़ आप देखेंगे जितनी मर्जी कीमती दवाई खा लें, जब तक मीठे से परहेज नहीं करेंगे ठीक नहीं होंगे।
بلڈ پریشر کا مریض جب تک چٹپٹی چیزیں چکنائی نہیں چھوڑے گا صحت مند نہیں ہوگا. تو شفا کا اصول بھی یہی ہے.